नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज सेप्टेम्बर 23 तारीख मंगलवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। पीएम किसान योजना टंका केबे मिलिबो आसिला सूचना। अन्यपटे विधानसभा अनेक नुआ योजना एवं अनेक नुआ नियम पारित होइछि। यह सहित आसुची वर्षा। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 आज रत्न भंडार स्थानांतर। रत्न भंडार मरामती और संरक्षण कार्य संपूर्ण हेबा परे अस्थायी रत्न भंडार रे रखा जाइथिबा श्रीजीव मानकर अलंकार तथा मूल्यवान सामग्री को आज स्थायी रत्न भंडार को स्थानांतर कराजिबो। राज्य सरकारंकर अनुमोदित मार्गदर्शिका अनुसार स्थानांतर कराजिबो। तेबे एथिपाई आज अपराह्न 10टा ठारू सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो। श्रीमंदिर नाट्य मंडप एवं जगमोहन शोध मध्य कराजिबो। श्रीमंदिर मुख्य देउळ तथा झुलण मंडप परिसर को भक्त प्रवेश बारण रहिछि। तेबे महाप्रसाद पाइबाको इच्छुक थिबा श्रद्धालु माने आनंद बजार को जाई महाप्रसाद पाई परिबे। रत्न भंडार स्थानांतर कार्य समापन हेबा परे प्रवेश कटकणा प्रत्याहार तथा दर्शन व्यवस्था स्वाभाविक कराजिबो। नंबर 2 राज्य रे 3.46 कोटी आयुष्मान कार्ड बंटन करा जाइछि। ओडिशा सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्यकारी करिबारे उल्लेखनीय अग्रगति हासिल करिसंती। तेबे एहा नै स्वास्थ्य मंत्री सूचना दैचंती। से कहिचंती एही योजना रे दुर्बल परिवार को आर्थिक सुरक्षा जोगाई देबाको लक्ष्य रखा जाइछि। तेबे वर्तमान सुधा ओडिशा रे एही योजना रे 3.46 कोटी योग्य हिताधिकारी माननकु मध्यरु 1.47 कोटी हिताधिकारी माननकु आयुष्मान कार्ड बंटन करा जाइछि बोली स्वास्थ्य मंत्री कहिचंती। स्वास्थ्य मंत्री सूचना अनुसार राज्य में योग्य हिताधिकारी मानक मध्यरे मात्र 1.47 कोटी हिताधिकारी आयुष्मान कार्ड पाइचंती। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबल नाही। तेबे व्यस्त होंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो। समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3 पारादीप रे निर्माण कराजिबो कंकोड़ा जाळ उत्पादन केंद्र। ओडिशा कंकोड़ा चाषी मानकर बहुत दिनर स्वप्न पूरा हेबाकु जाउछि। पारादीप रे 2.81 लाख टंका व्यय करा जाई 5 लाख उत्पादन क्षमता संपूर्ण राज्यर प्रथम कंकोड़ा जाळ उत्पादन केंद्र निर्माण करा जिवो। एहा फल रे ओडिशार कंकोड़ा चाषी मानकु आउ कंकोड़ा जाळ पई चेन्नई स्थित राजीव गांधी जल जीवन केंद्र उपरे निर्भर करिबाकु पड़िबो नाही। सुदूर चेन्नई रो कंकोड़ा जाळ आनिले चाषी माने बहुत क्षति सहुचंती। तेणु ओडिशा रे एवं पारादीप रे खूब शीघ्र कंकोड़ा जाळ उत्पादन केंद्र करिबे राज्य सरकार। नंबर 4 दशहरा बेलू राज्य में प्रबल वर्षा। वर्षा को नहीं आसला बड़ सूचना। आगो को आसवाक जाऊँगी दशहरा आउ यही समय राज्य में प्रबल वर्षा संभावना रही पाणीपाग विभाग सूचना देछि। चलित वर्ष फिका पड़ पारे दशहरा। तेबे 24 घंटा मध्य पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे एक घूर्णिबलय सृष्टि हेब। आगामी दिन में यह लघुचाप परिणत हेब। तेबे 25 तारीख पाखापाखि यह लघुचाप परिणत हो पारे। एथिपाई राज्य में 26-27 तारीख 2 दिन प्रबल वर्षार संभावना रही। उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल दे गति करिबो लघुचाप। नंबर 5 राज्य में 14 मास मध्य 37,000 रु अधिक महिला निर्यातना मामला। विधानसभा विधायक अरुण साहू द्वारा पचरा जाइथिबा एक प्रश्नर लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंती जे गत 14 मास मध्य राज्य में महिला विरोधी हिंसार 37,000 रु अधिक मामला पंजीकृत होइछि। मुख्यमंत्री रिपोर्ट अनुसार पंजीकृत होइथिबा मामला मध्यरु 9,181 अशालीन आचरण मामला रही। सेहीपरि 2,933 दुष्कर्म मामला रुजु होइछि। 1,278 मामला यौन निर्यातना सहित जड़ित। यह सहित 5,446 यौतुक संबंधी निर्यातना मामला रिपोर्ट होइछि। नंबर 6 दुर्नीतिखोर सरकारी अधिकारी विरुद्ध में कड़ा पदक्षेप नेउचंती राज्य सरकार। गत 15 मास मध्य भिजिलांस हाथ में 199 जन सरकारी बाबू धरा पड़े।
ଅନେଶତ ଦୁର୍ନୀତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧରିଲାଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ 15 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 17ଟି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ରୁଜୁ କରିଛି। ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି 122ଟି ମାମଲା। ମୋଟ 202 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ ଏଥିରେ 170 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନମ୍ବର 7, 3 ବର୍ଷରେ 2000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସୂତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ରାଜ୍ୟରେ। ଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 19,34,412 ଜଣ ମହିଳା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 17,60,577 ଜଣ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରସବ କରାଇଥିବା ବେଳେ 14,424 ଜଣ ଘରେ ପ୍ରସବ କରିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 23,130 ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହା ସହିତ 34,284 ମୃତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 2,064 ଜଣ ପ୍ରସୂତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ନମ୍ବର 8, ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଅପହଞ୍ଚ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଅପହଞ୍ଚ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ 3,621 CSP ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଉଟଲେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୋମବାର ଦିନ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9, 421ଟି ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିଣାଯିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡର। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ 860ଟି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ 411ଟି ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହିଛି। 449ଟି ମୌଳିକ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି କି ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 421ଟି ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିଣାଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏବେ କିଣାଯିବାକୁ ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 61ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଛି। ନମ୍ବର 10, ରାଜ୍ୟରେ 63ଟି ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୋମବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ଆକ୍ରମଣ 10 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ଆକ୍ରମଣ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ 63ଟି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ମାମଲା ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଏପରି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ରୋକିବାକୁ ଜନସଚେତନା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେବନି ଆମେରିକା, କ୍ଷତି ସହିବ ଓଡ଼ିଶା। H-1B ଭିସା ପରେ ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଆମେରିକା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏବଂ କ୍ୟାଟଫିସ୍ ଶିଳ୍ପକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଭାରତରୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମଦାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶିଳ୍ପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଆମେରିକା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମେରିକାକୁ ବାର୍ଷିକ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିବା 1,600 କୋଟିର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କାରବାର ବନ୍ଦ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 12, ବଳଙ୍ଗା ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବଳଙ୍ଗା ଘଟଣାରେ ପୀଡ଼ିତା କିରୋସିନ ଢାଳି ନିଜ ଜୀବନ ଜାଳି ଦେଇଥିବା ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ମୋହନ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସେ କିରୋସିନ ଢାଳି ନିଜକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, କେହି ତାଙ୍କୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି। ସୋମବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତା 14 ଦିନ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 13, ମୃତ ଶିଶୁର ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା
ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ଶିଶୁର ବାପା ଜଣେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର। ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ ଅଟୋ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଅଟୋ ରଖି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ବିମାନବନ୍ଦର ଛକରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 14 କଂଗ୍ରେସକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ସମୟ ଅବଧି ସରିଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସର ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ କାଟ ଖାଇଛି। ଗୃହରେ ବାଚସ୍ପତି ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପିଡିଏମ୍ ତଳେ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକମାନେ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ। ସୋମବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଗୃହ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ଏବଂ ନେତା। ନମ୍ବର 15 ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତକୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଗତ 14 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 49,67,68,548 ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 1,33,775 ଜଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ କର୍ପସ୍ ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆନୁମାନିକ 24,75,782 କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏବେ 3,16,000 ଜଣ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ 123 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 16 ବିଦ୍ୟାଧର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ ଏବେ ବନ୍ଧା ହେଲେ। ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା ସୁନୀଲ ସ୍ୱପ୍ନ। ବିଦ୍ୟାଧର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ତେବେ ଠକେଇ ରାଣୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମ୍ୟାଡାମ ଏବେ ବି ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏବଂ ଗୁରାଣ୍ଡିର ଏନ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର, ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁକାର, ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଏ ପୁଅକୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦେବାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ତ ଆଉ କିଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚାକିରି କରିବାକୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇଥିଲା। ଚାକିରି ମିଳିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଫସିଲେ ସମସ୍ତେ। ବନ୍ଧା ହେଲେ 4 ଜଣ ଅପରାଧୀ। ନମ୍ବର 17 ଏପଟେ ବର୍ଷା ସେପଟେ ମରୁଡ଼ି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଅପରାହ୍ନ ହେବା ମାତ୍ରେ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବଜ୍ରପାତ ହେଉଛି। ଲଗାତାର ଜୀବନଯାତ୍ରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଦେଲାଣି। ନମ୍ବର 18 ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଚାଲିଗଲେ ବାପ ପୁଅ। ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଧକ୍କାରେ ବାପ ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ମା ଏବଂ ଝିଅ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ସହରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା 16 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ନର୍ଲା ସହର ଦେଇ ଯାଇଛି। ତେବେ ନର୍ଲା ସହର ପାଖ ଦୋହଲି ଛକ ନିକଟରେ ରାମପୁର ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା 4 ଜଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ବାଇକ୍ରେ ଥିବା ବାପ ପୁଅଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମା ଏବଂ ଝିଅ ଗୁରୁତର ହୋଇ ନର୍ଲା ପରେ ଭବାନୀପାଟଣା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଖାତାକୁ ଆସିବ 2100 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ। ଏବେ ମହିଳାମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ। ହରିୟାଣା ସରକାର ମାସିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯୋଜନାର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଡଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 2100 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ମହିଳା। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏବେ ଆବେଦନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ଠାରୁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନୟ ସିଂ ସାଇନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ନୂଆ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବେ। ଆଉ ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 2100 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ନମ୍ବର 20 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାକୁ ବିସ୍ତାର କରାଯିବ। 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଏଲ୍ପିଜି ସଂଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ସରକାର 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ବା PMUY ଅଧୀନରେ 25 ଲକ୍ଷ ନୂତନ ଏଲ୍ପିଜି ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 21 ଶସ୍ତା ହେଲା ସିମେଣ୍ଟ। 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପାଖରୁ ନୂଆ GST ଦର ପୁରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଜିନିଷ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ଏବେ GST କମିବା ଫଳରେ ଏବେ ସିମେଣ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କମିଛି। ଏଣିକି ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହଜ ହେବ, କାରଣ ଆଜିଠାରୁ ମିଳିବ ଶସ୍ତାରେ ସିମେଣ୍ଟ। ସିମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହାର 28%ରୁ ଏବେ 18%କୁ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସିମେଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ କମିଯିବ ଦେଶରେ।
नंबर 22 उत्तर प्रदेश रे एणिके जाति संपर्कित स्लोगान कार रे लिखिबा मना। उत्तर प्रदेश रे एणिके जानवाहन रे जाति संपर्कित स्लोगान लिखा जाई परिबो नाही। इलाहाबाद हाईकोर्ट निर्देश पर राज्य सरकार जाति भेदभाव दूर करने को बड़ पदक्षेप नहीं। हाईकोर्ट निर्देश पर मुख्य शासन सचिव कहते कि पुलिस रेकर्ड एवं सार्वजनिक स्थानरू जाति संपर्कित लेखा समस्त लेखा को हटाइबा को निर्देश जारी होइছে। नंबर 23 बड़ खबर जानतु अकाउंट को आसिबो पीएम किसान योजना टंका। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बा पीएम किसान योजना रे 21तम किस्ती को उत्साह सहित अपेक्षा करिसेंती चाषी। एबे खुशी खबर आसीछि कि सरकार दीपावली एवं नवरात्र मध्य प्रत्येक चाषी मान अकाउंट को 2000 टंका ट्रांसफर करि पारंती। मिलिथिबा सूचना अनुसार 21तम किस्ती खूब शीघ्र आसिबो। एही किस्ती दीपावली पूर्वरु चाषी मानक अकाउंट रे जमा हेबो।